Hello friends, yesterday in the last lecture we have discussed about some of the type of pollution like air pollution. सचू चलो ना इंग्लिश एयर पोल्यूशन चलो प्रदूषण कालवाड़ी बात ने ज आगळ वधारवानी छे। पहलू प्रदूषण कयुं हतुं हवानुं प्रदूषण, बीजुं ए आपणे भणी गया पाणीनुं प्रदूषण। हवे आज त्रीजुं जोईशुं जमीननुं प्रदूषण। जमीननुं प्रदूषण केवी रीते फैलाय छे? जमीननुं प्रदूषण एना विषे पहला विचारीए। फैलावो केवी रीते थाय छे? खेडूतो खेती करता होय, कोई पशु मरी जाए, बळद मरी जाए, गाय भैंस, तो शुं करे? जो रेढियाळ हशे ने मरी जशे तो बार एमनेम पड़ी जशे क्यांय ना क्यांय अने एमनेम फेंकी दे छे। गीध वगैरह खाय, कूतराओ चूथी नाखे एवुं थई जाय। पण पालतू प्राणी होय ने तो खाडो करीने जमीनमां दाटी दे। जमीननुं प्रदूषण थई शके? माणस मरी जाए तो अमुक धर्ममां एवुं होय छे, खाडो गारीने जमीनमां दाटे। जमीननुं तो प्रदूषण छे ज। माणस दाटो के कोई प्राणीओ दाटो, जमीन खराब करी शके छे। बीजું घणा फेक्टरीओ वाळा एनो जे वेस्टेज निकळतो होय ने, खास तो आ पेपर मिल ने एवी बधी फेक्टरीओ बधी ए लोको जमीनमां जेसीबी थी खाडो गारीने बधुं नाखीने दाटी दे। जमीनमां डम्प करे आवुं वेस्टेज। जमीननुं प्रदूषण थई शके ने के न थाय? आवो वेस्टेज जमीनमां डम्प करवाथी जमीन बगड़े, एनुं प्रदूषण छे। पछी खेडूतो मानी ल्यो के सिंथेटिक खातरो यूरिया डीएपी जेवा ज नाख करे खेतरमां, धीमे धीमे जमीननी एसिडिकता वधी जाए। पछी ई जमीनमां मानी लो के शाकभाजी के एवुं कंई उगाड़ीए छीए ने तो एनी क्वॉलिटी सारी नहीं होती। घऊं उगाड़ो तो ये हल्की क्वॉलिटीना बने छे। आवुं थाय। खेडूतो पाक जे ले ये हल्की क्वॉलिटीनो मळे तो अमथो लॉस ज छे ने। बीजा शुं प्रॉब्लेम होई शके छे? विचारी जोईए हजू आ सिवाय। जंतुनाशक दवाओ छांटे शू है? आज ईयळो जमीन में संताई जाती होय एटले जमीन पर छाटे दवा। पछी घणी वखत हर्बिसाइडल्स एटले निंदणनाशको जमीन पर नाखवामां आवे का पाणी में नाख दे, पाणी पाय ने त्यारे एटले निंदण उगे नहीं। पण ई तो डायरेक्ट जमीन में तो भेळवी आवी दवाओ जमीन खराब करशे। जमीननुं प्रदूषण थाय ने। बीजुं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आ रिमोट आपणे वापरीए छीए, आनी अंदर एक कार्ड आवे छे। मोबाइल वापरी अंदर कार्ड होय ने, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बधी एने जॉइंट करवामां अहींया बधे छे ने भारे धातुओ वपराय छे। भारे धातुओ शरीर माटे नुकसानकारक। पछी केडमियम होय तो भले अने अन्य कोई मर्क्युरी होय तो भले। भारे धातुओने आपणुं शरीर झेर तरीके ओळखे छे। आपणा माटे ई पोइઝનસ छे। આવી ભારે ધાતુઓ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુઓમાં હોય અને એ છેલ્લે ફેંકી જ દેવામાં આવે છે। કમ્પ્યુટર નવું લાવ્યા 2-3 વર્ષમાં એ જૂનું થઈ જાય, પછી 2-3 વર્ષ જૂના તરીકે વાપરો, પછી તો એ ફેંકી જ દેવામાં આવે છે। ચાલુ ન હોય ને કે આના સ્પેર પાર્ટ નથી મળતા, ના નહીં થાય, હમ ફેંકી દો। પછી શું થશે? આવું ફેંકેલો કમ્પ્યુટર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ્સ एनी भारे धातु जमीन में भळे छे, जमीन ने प्रदूषित करे छे।
પછી મેરેજ હોય, મેરેજ અત્યારે તમે જોતા હશો, જો નવો ટ્રેન્ડ જ છે આમ તો, મોટી જગ્યા રાખે, ખુલ્લી જગ્યા હોય તો મોટો મંડપથી શણગાર્યું હોય, પછી એક ખાડો ગારીને રાખ્યો હોય, પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસ વગેરે જે છાશ પીને બધું વધે, એઠવાડ વધે, બધું નાખ દે ખાડામાં, દાટી દે, માથે માટી નાખીને બંધ કરી દે. તમને લાગે છે કે આનાથી જમીન પ્રદૂષિત થાય? થાય જ ને, કે ન થાય? તો આ જમીનનું પ્રદૂષણ. એસિડ વરસાદ થાય, એસિડ વરસાદ તો એ જમીન ઉપર એ વરસે ને, જમીને એનાથી બિન ફળદ્રુપ, બિન ઉપજાઉ બની જાય. આપણું ખેતર હોય એના ઉપર એસિડનો છંટકાવ થાય તો હવે એ જમીનમાં કંઈ પણ વાવો ઉગે જ નહીં, બળી જાય. ઉગેલું હોય એ બળી જાય, નવું તો ક્યાંથી ઉગે? તો એ જમીન બગડી ગઈ ને. પછી ગ્લોબલ વોર્મિંગ, પૃથ્વીનું જે તાપમાન ક્રમશઃ વધી રહ્યું છે એને ગ્લોબલ વોર્મિંગ કહેવાય. પૃથ્વીનું તાપમાન વધવું. તાપમાન વધે એટલે શું થાય? વધારે પાણી વરાળ બનીને ચડે ઉપર દરિયામાંથી, એટલે વરસાદ પણ શું થાય? વધે. વરસાદ વધે એટલે પૂરની સંખ્યા વધે. છેલ્લા 2 વર્ષ થયા જુઓ, વરસાદ વધી રહ્યો એવું લાગે છે. કચ્છમાં સિઝનનો 140% વરસાદ કે, એટલે એવરેજ જે સિઝનમાં વરસાદ થાય એનાથી 1.5 ગણો થયો ચાલુ વર્ષે. આ પ્રોબ્લેમ. નવરાત્રિ નજીક આવે ને પછી તો વરસાદ લગભગ આવવો ના જોઈએ. એના બદલે શ્રાદ્ધે પૂરા થઈ ગયા પણ વરસાદ બંધ નથી થયો. શ્રાદ્ધ પછી હમણાં મુંબઈ આવ્યો હતો ટૂંક સમય પહેલાં જ, 2-3-4 દિવસ પહેલાં. આ પ્રોબ્લેમ. વરસાદની સંખ્યા વધે. હવે વરસાદ વધે એટલે જમીન ઉપર પૂર ચાલે પાણી, તો એ જમીનનું ધોવાણ કરી નાખે ને. જમીનમાં પોષક તત્વો ઉપલા સ્તરમાં જ હોય, જ્યાં આપણે પાક ઉગાડી છીએ. કંઈ 10 ફૂટ ઊંડે જમીનમાંથી પોષક તત્વો આપણું કપાસ નથી ખેંચી શકવાનું. આપણે તો ઉપરના સ્તરમાં જ બધું હોય ને, એ પાણી સાથે વહી જાય, ધોવાઈ ગઈ જમીન. પછી બીજા વર્ષે વાવો તો કંઈ ખાસ ગ્રોથ ન મળે જે વાવી એનો. આ પ્રોબ્લેમ. બરાબર. આ જમીનનું પ્રદૂષણ કહેવાય કે ન કહેવાય? પ્રદૂષિત પાણી, દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો છે, બધામાં આવું જ છે, અમદાવાદમાં બધે, મોરબી, અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, કોઈ પણ આજુબાજુના સેન્ટરો પકડો, આવું જ છે. પણ આપણે આપણો વિચાર કરી ચલો, સુરેન્દ્રનગરનું પાણી ક્યાં જવા દે છે? ભોગાવવામાં. ગંદુ બધું ગટર. હવે એ પાણી ત્યાં તો જમીનમાં ઉતરે તો થાય, અને જેટલું ઉતરે એટલી જમીન ખરાબ કરી નાખે ને. જમીનનું જે ભૂગર્ભ જળ હોય ને એ પ્રદૂષિત થઈ ગયું. એટલે ભૂગર્ભ જળ તો જમીનમાં આમ દૂર દૂર સુધી જતું હોય, જેમ ઉપર નદી છે એમ અંદર નદીઓ છે આખી. જમીનની અંદર પાણીના પ્રવાહો જઈ રહ્યા છે. હવે પ્રોબ્લેમ જુઓ તમે, એક જગ્યાએ પાણીનું પ્રદૂષણ થયું, એ પ્રવાહમાં અંદર વહીને ક્યાંય સુધી પ્રદૂષિત પાણી ફેલાવશે જમીનની અંદર. બરાબર. તો આ જમીનનું પ્રદૂષણ આટલી બધી રીતે થઈ શકે. ઉકરડાઓ કરવાથી, ઉકરડા ઉપર પાણી વરસીને જમીનમાં ઉતરે તોય જમીન પ્રદૂષિત થાય છે. બેક્ટેરિયા, ફૂગ વગેરે પુષ્કળ હોય એમાં એ જમીનમાં જવાના જ સીધા. તો આ જમીનનું પ્રદૂષણ છે. ઓઇલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ ઢોળાય તો એ જમીનનું પ્રદૂષણ છે ને. થાય એવું ક્યારેય કે ન થાય? ઢોળાય જ નહીં ક્યારેય. ઓઇલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ એ પણ જમીનનું પ્રદૂષણ કરે છે. આપણે આજુબાજુમાં તમે ક્યાંય જોઈજો, કેરોસીન કે એવું ક્યાંક છાંટજો, એટલામાં ઉગશે નહીં કંઈ વસ્તુ. કેરોસીન તો વરાળ બનીને ઉડી ગયું, પણ જમીનમાં જેટલું ભેળું ને એટલું ઉગવા નથી દેતું કોઈ વસ્તુને. ઉગાવો બંધ થઈ જાય ઘાસનું બધું. બહુ ઉગતું હોય ને ઘાસ તો ઓઇલ નાખ દે થોડું થોડું, એટલે ઘાસ ઉગતું બંધ થઈ જાય. બોલો. આ જમીન પ્રદૂષિત થાય તો એની અસરો શું થાય? હવે આપણે પ્રદૂષણના રસ્તા જોઈ લીધા.
હવે એની અસરો વિચારો. માની લો કે જમીન પ્રદૂષિત થઈ ગઈ તો માણસોને શું અસર થાય? તો કે એનાથી હલકી ક્વોલિટીનો પાક મળે. ખોરાક વેજીટેબલ્સ હોય કે ઘઉં હોય કે ચોખા હોય, હલકી ક્વોલિટીના મળશે. આ પહેલો પ્રોબ્લેમ. બીજો, ગુણવત્તા તો બગડી પણ જથ્થોય ઓછો થઈ જશે ને, ઉત્પાદનનું પ્રમાણ ઘટશે. આપણે જમીનનો હેતુ ઉત્પાદન માટે છે તો એ હેતુ ખરાબ થઈ જશે, ઉત્પાદન નહીં આવે પૂરતું. પ્રદૂષિત જમીનમાંથી પૂરતું ઉત્પાદન ન મળે. 1 વીઘામાં 50 મણ કપાસ થતો હોય પણ આવી જે જમીન થઈ ગઈ હશે પ્રદૂષિત તો એમાં 20 મણ જ થાય, તો ઇન્કમ ઘટશે, ઉત્પાદન ઘટશે. આવી જમીનના કારણે રોગચાળો પણ ફેલાઈ શકે. આ બધું ગંદા કપ ને બધું જે પાણીના ગ્લાસ ને એઠવાડો બધું દાટી દીધું જમીનમાં. હવે તો અંદર ને અંદર એમનેમ છે, બેક્ટેરિયા વગેરે થયા હોય તો પુષ્કળ થયા હોય. હવે કોઈ કારણોસર ઇન ફ્યુચર અમુક વર્ષો પછી એ ખોદકામ કરે કોઈ કારણોસર ને, તો ત્યારે એનાથી રોગચાળો ફેલાઈ શકે. પ્રદૂષિત પાણી જમીનને દૂષિત કરે ને એ જમીન ઉપર પાણી, સારું પાણી વહે તો એ પ્રદૂષિત થાય. બરાબર. ગટરનું પાણી ભોગાવોમાં કીધું, ભોગાવોમાં એ જમીનમાં ઉતરે, જમીનને પ્રદૂષિત કરે છે. હવે અહીંથી જે સારું પાણી એના ઉપર વરસશે તો એ પાછું જમીનના કારણે પ્રદૂષિત થશે. એટલે એકાબીજાના કારણે પાછા એકાબીજા પ્રદૂષણો ફેલાય. એટલે જમીનનું પ્રદૂષણ અન્ય પ્રદૂષણોને જન્મ આપે એવું બને. બરાબર. આનો રસ્તો શું કરવો? ચાલો આની અસરો માણસો ઉપર, હજી બીજા ઉપર જોઈ લઈ. છોડ હોય એનો ગ્રોથ અટકી જાય, હાઇટ ઓછી રહે. વર્ષો પહેલાં જે હાઇટના ઝાડવાઓ થતા જંગલોમાં એ અત્યારે ઘટી ગયા, એની હાઇટ ઘટી ગઈ. આ પ્રોબ્લેમ જમીન પ્રદૂષણનું. ઝાડવાઓની સંખ્યા ઘટી જાય તો પછી હવામાં CO2નું પ્રમાણ વધી જશે, O2 ઘટશે, પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. જંગલો કપાય એટલે નેચરલ છે કે પછી પાણીનું પૂર એ વધી જાય એટલે જમીન ધોવાણ વધે, જમીનનું પ્રદૂષણ વધી જશે. પ્રોબ્લેમ તો છે જ. જમીન પ્રદૂષણના કારણે વનસ્પતિને આવી અસર થાય. પછી અન્ય પ્રાણીઓ, માણસો સિવાયના, તો કે એને ઘાસચારો ઘટે ને. આ જમીનમાં ઓછું ઉત્પાદન આવે છે તો ઘાસે ઓછું ઉગશે ને. હરણને જેને જંગલમાં આરામથી ઘાસ મળતું હતું એને દૂર સુધી જવું પડે, શિકાર બની જવાના ચાન્સે વધી જાય, એની લાઈફનું જોખમ એ વધી જાય. ટૂંકમાં જે તે પ્રાણીઓની વસ્તી એ ઘટવા માંડશે કારણ કે એના માટે ખોરાક, ફૂડ પૂરતું અવેલેબલ નહીં થાય. તો એ પણ પ્રોબ્લેમ છે. જમીન ધોવાણ અટકાવવાના પગલાં શું લઈ શકાય? અટકાવવું હોય તો કુદરતી ખાતરોનો જ વપરાશ કરો. અરે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા હોય, ખેતરમાં નાખ દો એટલે કઠોળ વર્ગના મૂળમાં થાય જ છે રાઇઝોબિયા. અથવા બહારથી રાઇઝોબિયમ કલ્ચર તૈયાર મળે, નાખ દો ખેતરમાં, નાઇટ્રોજન ઉમેરશે, યુરિયા નહીં નાખવું પડે. તો એ જ કરાય ને. રાઇઝોબિયા બેક્ટેરિયા. ટ્રાઇકોડરમાં ફૂગ નાખ દો ખેતરમાં. આમ છે તો ફૂગ પણ ખેડૂતની મિત્ર છે. જે ઈયળો છે ને એ ખાઈ જાય છે ને પાક, એને મારવા માટે વધુ ને વધુ ઝેરી દવા બનાવવા કરતાં ટ્રાઇકોડરમાં ફૂગ છાંટી દેવાય. એ ઈયળને એનો ચેપ લાગે ને ઈયળો મરી જાય. ટ્રાઇકોડરમાં ફૂગ. એટલે આવી સજીવ ખેતી તરફ માણસે વળવું પડશે. પ્રદૂષણમાંથી બહાર આવવું હોય તો સજીવ ખેતી કરવી પડશે. અળસિયા ખેતરમાં ઉમેરો. અળસિયા માટીને હરેલ ભરેલ રાખે, અંદર ઓક્સિજન વગેરે તત્વો જળવાઈ રહે, તત્વોની ખેંચ ન પડે, પાક સારો થાય. અળસિયાઓ જમીનમાં વધવા જોઈએ. જમીન તટસ્થ હશે તો જ અળસિયા રહેશે, એસિડિક હશે તો મરી જશે. એટલે જમીનને ચેક કરાવી લો નમૂનો લઈને. એસિડિક ન હોવી જોઈએ, તટસ્થ હોવી જોઈએ. એપ્રોપ્રિએટ જેની ભલામણ કરે એ સારવાર કરી નાખો જમીનની એટલે સુધરી જાય. પછી એવી મેન્ટેન રાખવાની. એટલે એની અંદર કોઈ જ આપણે
ઝેરી તત્વ છાંટવાનું નથી, દવા વગેરે. જે કાંઈ માની લો ફૂગ ઈયળો વધી છે તો ફૂગ છોડી છે ઈયળને મારવા માટે, નહીં કે દવા છાંટી છે. નીંદણ ઉગી જાય તો એને સોરી નાખવાનું, એને ખોદી કાઢવાનું છે, એના માટે દવા નથી નાખવાની. તો જમીન સારી રહેશે. સજીવ ખેતી કરવી જોઈશે. જંગલોનો નાશ અટકાવવો પડશે. એટલે પૂરની સંખ્યા ઘટે તો જમીનનું ધોવાણ, જમીનની પ્રદૂષણની ક્રિયા અટકે. એટલે જંગલોનો નાશ ન થવો જોઈએ. એના માટે કાયદા કાનૂન હોવા જોઈએ કે ભાઈ જંગલમાં માણસોની એન્ટ્રી જ બંધ કરી દો. ગીરના જંગલમાં ત્યાં જોવાના બાને જઈ આવે ને સિંહનો શિકાર કરી આવે, એવું થાય. ગાડી એની પાછળ દોડાવે, પ્રાણીઓ પાછળ બિચાકડા મરી જાય, ખોટા કોઈને વાગી જાય, અહીંયા સારવાર થોડીક થવાની છે. જંગલોનું જતન કરવું જોઈએ. જતન જંગલી પ્રાણીઓ દ્વારા થશે. આ પ્રાણીઓ અમુક ફળ ફૂલ ખાતા હોય, એના બીજ દૂર સુધી વેરાઈને જંગલો વધે. પ્રાણીઓને મારી નાખો જંગલો પછી જેટલા ઝાડવા છે એ છે, એના બીજ અહીંયા ફેલાય, દૂર સુધી જઈ નહીં શકે, ફેલાશે નહીં. એટલે પ્રાણીઓનું જતન કરો. આદિવાસી જે પ્રજાઓ છે એને સોંપી દો જંગલનું જતન કરવાનું, કારણ કે એ લોકો ખરેખર જંગલોને પ્રેમ કરે છે. તમને નવાઈ લાગશે પણ આદિવાસી લોકોએ બિશ્નોઈ પ્રજાએ એમને જંગલો કાપતા હતા ને અટકાવવા માટે જાન દીધી પોતાની. રાજસ્થાનના જોધપુરના જ લગભગ રાજા, એને મહેલ બનાવવા માટે લાકડું જોતું હતું, એ કાપવા માટે જંગલમાં ગયા. જંગલી આજે બધા આદિવાસીઓ હોય ને, ઝાડને આમ વીંટળાઈ ગયા. એ કે અમને ઝાડ હારે કાપી નાખો, બાકી અમે તમને કાપવા નહીં દે. આ તો રાજાના સૈનિકો કે કાપી નાખો. તો એને 25-30 માણસોને કાપી નાખ્યા ઝાડવા સાથે. રાજાને ખબર પડી, દોડતા આવ્યા કે આ મારી પ્રજાને આવી રીતે કાપી નાખો એ યોગ્ય નથી, આવો ઓર્ડર મેં નથી દીધો એને કાપવાનો. ઝાડ કાપવાના કીધા ને પ્રશ્ન ઊભો થાય તો તમારે મને કહેવું જોઈએ ને, તમે માણસોને મારી નાખો છો. રાજાએ ખરેખર માફી માંગી અને મહેલ બનાવવાનો વિચાર જ પડતો મૂકી દીધો કે હવે નથી મહેલ બનાવો, આમના લોહી ઉપર મહેલ ન બનાવાય. ચલો એ સમજુ માણસ હશે તો સમજી ગયા, બરાબર. પણ ઘણા લોકો નથી સમજી રહ્યા. જંગલોનો નાશ ચાલુ જ છે આડેધડ. એ યોગ્ય નથી. જંગલોનો નાશ કરવો યોગ્ય નથી. એનાથી ઘણી મુશ્કેલી વધી જશે. ઓકે, ત્યાર પછી બીજું શું કરી શકાય? જમીનમાં જે ડમ્પ કરી રહ્યા હોય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટેજ વગેરે, એના માટે મનાઈ હોવી જોઈએ કે ભાઈ વેસ્ટેજને પ્રોસેસ કરો, રિસાયકલ કરો શક્ય એટલો. જમીનમાં દાટી ના દો, રિસાયકલ કરો. એને એક ખાડામાં નાખીને એમાં એ સડી જાય, એના માટે બેક્ટેરિયા વગેરે નાખીને માથે પાણી છાંટો, સડી જાય સાવ એટલે ખાતર તરીકે જવા દો. બાકી દાટી ન દો અંદર. અનકન્ટ્રોલી એનું પેલું થશે ફર્મેન્ટેશન, એટલે આથવણ, તો ખરાબ વાયુઓને એવું જ નીકળવાનું. એના બદલે તમે પ્રોપર બેક્ટેરિયા દ્વારા એનું વિઘટન કરાવશો તો તમારે જોઈતી પ્રોડક્ટ મળી જશે, બરાબર. તો એ વેસ્ટેજ ડમ્પ ન કરે એના માટે હોવું જોઈએ કંઈક પ્રોસિજર. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુઓને તો શક્ય એટલી રિસાયકલ કરવાની જ જરૂર છે, બરાબર. અધરવાઇઝ ભવિષ્યમાં હજુ વધશે જમીન પ્રદૂષણ. તો આ વાત કરી જમીનના પ્રદૂષણની, બરાબર. એવો કેટલોય વિસ્તાર છે કે જ્યાં વર્ષો પહેલાં સરસ ખેતી થતી હતી અને હવે ત્યાં નથી થઈ રહી. તો એવી જમીનો સુધારવાનું હાથ ઉપર લ્યો. ઇઝરાયલ પાસેથી શીખવા જેવું છે. ખરાબ જમીનમાં કઈ રીતે ખેતી કરવી, જમીનને કઈ રીતે સુધારતી જવી, બહુ સારું એ લોકો પાસે ટેકનિક છે, શીખવી જોઈએ. ચલો, ઓકે. તો જમીનનું પ્રદૂષણ થયું. જમીન 3 પ્રદૂષણ આપણે હજી ડિટેલમાં ભણવાના છે ચોપડી સાથે, પણ ત્યાર પછી ચોથું પ્રદૂષણ લઈ લો. ચોથું પ્રદૂષણ છે અવાજનું પ્રદૂષણ. અવાજ, સાઉન્ડ. મેરેજ બેરેજ હોય એટલે આ જોશથી વગાડે. અરે ભાઈ, મેરેજમાં 200 માણસો છો, તમે 100 છો, 500 છો, તમને સંભળાય એટલું સાઉન્ડ રાખો ને.
એનાથી નહીં મોટું રાખે, આજુબાજુનું ગજાવે. મેરેજ છે, આજ તો લગ્ન છે, આજે કોઈ બોલવાનું ન હોય. અરે ભાઈ, કાન તો બધાયના ખરાબ થાય છે. ઘણા લોકો હવે એવા જોવા મળે છે કે આવો અવાજ બહુ શોરશરાબા હોય ને કે અમે સૂઈ ગયા, અમને એમાં નહીં મજા આવતી. નથી મજા આવતી આટલા મોટા અવાજમાં. ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં દરેકના ધર્મ મુજબ, પણ એ લોકો વધારે ને વધારે સાઉન્ડ સિસ્ટમો મોટી ને મોટી વાપરતા જાય છે. અવાજનું પ્રદૂષણ થાય. છકડો અવાજ પ્રદૂષણનો મોટો કારક. સાચું ને? વાહનોના મોટી અવાજવાળા હોર્ન, રેલવે છે તો એનું હોર્ન જબરદસ્ત. હવે એ રેલવે જંગલોમાંથી નીકળતી હોય, હોર્ન મારતી હોય, કારણ એને એમ કે પ્રાણીઓ વચ્ચે ન આવી જાય, એના માટે હોર્ન મારવી, બરાબર. હવે જે વચ્ચે નથી પાટા ઉપર પ્રાણીઓ જે આરામ કરી રહ્યા છે, એ અવાજ સાંભળી સફાળા જાગી ઉઠે, પછી એને ઊંઘ નથી આવતી, એની ઊંઘ બગડે છે, એ ડરમાં રહે છે, સવાર સુધી ફિયરમાં જીવે છે. પરમાણુ બોમ્બ ફોડે એના અવાજના મોજાઓ દૂર સુધી માણસોને જે મરી જાય એટલા તો મરી ગયા, બાકીના બેરા બનાવી દે ક્યાંય સુધી. બોમ્બ ધડાકાના અવાજો બહેરાશ લાવે છે. મોટા અવાજવાળા મશીનો, જે માણસો આ મશીનમાં લાંબો સમય કામ કરે ને પછી ઓછું સાંભળે. બસના એસટીના ડ્રાઈવરો જો, ઘણા બધા એવા ડ્રાઈવર હશે, મેં 2-4ને તો પૂછેલું. મોટી ઉંમર થાય ને થોડી સાંભળવામાં તકલીફ તો દરેકને છે, અમુકને જાજી. એ લોકોને પગેથી ચાલવામાં અને સાંભળવામાં ખાસ તકલીફ થઈ જાય છે. લો, વર્ષો સુધી અવાજમાં જ રહેવાનું, અવાજમાં જ સતત આખો દિવસ ડ્રાઇવિંગ કરે, પણ બસના અવાજ કાનમાં સતત ગુંજે રાખે. આ પ્રોબ્લેમ છે, અવાજનું પ્રદૂષણ છે. એટલે અવાજના પ્રદૂષણના કારકો કયા કયા કહું છું? મોટા અવાજવાળા માઇક્રોફોન વગેરે, પેલા સ્પીકર્સ વગેરે. પછી બીજું, મોટા અવાજવાળા મશીનો. ત્રીજું, યુદ્ધ સમયે જે કંઈ વોર ટાઈમિંગના બધા બોમ્બ વગેરે ફોડે એ સિવાય જમીન તોડવી હોય તો બોમ્બથી તોડે છે, તો એ પણ અવાજનું પ્રદૂષણ કરી શકે છે. પછી વિમાન, રોકેટ, આ બધા અવાજના પ્રદૂષકો જ છે. બધા અવાજનું પ્રદૂષણ ફેલાવે છે. આવા અવાજના પ્રદૂષણથી અસરો શું આવે? હાલો, પ્રદૂષણ આટલા કારણોથી ફેલાય છે. આની અસર શું આવે? માણસો ઉપર, અન્ય પ્રાણીઓ ઉપર, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ ઉપર, બધા ઉપર આવે છે અસર. વનસ્પતિ સૃષ્ટિને તો બહુ કદાચ અવાજની એટલી મોટી અસર નથી, પણ છતાંય માઇનોર અસર છે. અમુક ચોક્કસ વનસ્પતિઓમાં વધુ અસર પણ જોવા મળે છે અવાજની. અતિશય ઘૂંઘાટવાળા વિસ્તારમાં વનસ્પતિઓ બરાબર ઉછરી શકતી નથી. લજામણીને એવા છોડ જે હોય છે ને, એનો ઉછેર થતો જ નથી બહુ અવાજવાળા વિસ્તારમાં. અડી તો લજાઈ જાય, બંધ થઈ જાય, એના પાન વળી ખુલી જાય. પણ આપણે અડી નહીં, પણ છતાં એનો ગ્રોથ કરાવવા જાવ તો અતિશય અવાજવાળા વિસ્તારમાં અમુક વનસ્પતિઓ નથી થતી. પ્રાણીઓને શું પ્રોબ્લેમ? કીધું ને, આ રાત્રે તમારી ટ્રેન નીકળી, આજુબાજુના પ્રાણીઓ બધા જાગી ગયા, સવાર સુધી ફફડાટમાં સૂતા, ડરના મારેલા. તો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે કે નહીં? એ સિવાય બહેરાશ આવી શકે છે. અવાજ, સતત અવાજમાં રહેવાથી બહેરાશ આવે, આ એક પ્રોબ્લેમ. બીજું, વિચારવાની શક્તિ ઘટી જાય છે. અતિશય અવાજમાં જે માણસ રહે છે ને, બહુ વિચારી નથી શકતો, ગુસ્સાવાળો થઈ જાય છે. ડિસિઝન પાવર બરાબર રહેતો નથી, નિર્ણય શક્તિ ઘટી જાય, વિચાર શક્તિ ઘટે, મેમરી લોસ પણ આવી શકે છે. આ એની અસર છે. કોની અસર કહું છું? અવાજ પ્રદૂષણની અસર. આ સિવાય કેટલીક અસરો હોઈ શકે છે. લગભગ બધા પ્રાણીઓમાં અવાજ વેવ્સ છે ને, એ ઘણા પ્રાણીઓના કમ્યુનિકેશનને બગાડી દે છે. એ લોકો બરાબર કમ્યુનિકેટ કરી શકતા નથી આપણા આવા ઘોંઘાટની અંદર.
એટલે એની પ્રજાતિઓ જાતિઓ ચાલુ રાખવી એ મુશ્કેલ પડે છે, પેઢી દર પેઢી ચાલુ રાખવી. અવાજના પ્રદૂષણથી બચવું હોય તો શું કરી શકાય? એક તો જે ગવર્મેન્ટે ધારાધોરણો બનાવ્યા છે કે રેસિડેન્શિયલ એરિયામાં 100 ડેસિબલથી વધુ અવાજ કરી શકાય નહીં, રાત્રે 45 ડેસિબલથી વધુ અવાજ ન થવો જોઈએ. આવા જે કોઈ ધારાધોરણો ગવર્મેન્ટે ફિક્સ કર્યા છે અવાજ માટે, એ બધાનું પાલન કરાવડાવો આવશ્યક છે, નહીંતર તો પ્રદૂષણ કંટ્રોલ જ નહીં થાય. એના માટે માઇક્રોફોન વગેરેની, આપણે પેલા સ્પીકર્સ વગેરેની અતિશય જરૂરી હોય તો જ ચોક્કસ અવાજ સુધીની જ છૂટ આપો. કલેક્ટરની અલગ મંજૂરી લેવી પડે એવો નિયમ બનાવો, અને મંજૂરી અનિવાર્ય સંજોગો મુજબ જ મળે, આવશ્યકતા હોય એટલી જ. એ સિવાય બીજું, જે મોટા અવાજવાળા મશીનો હોય તો એને સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમની અંદર જ ઓપરેટ કરો, એટલે એના ઓપરેટર સિવાયના માણસોને એનો અવાજ નડે નહીં. અને જો ઓટોમેટિક હોય તો વધુ સારું. અંદર માણસ ના હોય, સાઉન્ડ પ્રૂફ રૂમની અંદર મશીન ચાલે. બીજું, ગ્રીન મફલર. જ્યાં અતિશય અવાજવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં ગ્રીન મફલરની રચના કરો. ગ્રીન મફલર, મફલર શું કરે છે? આપણે એને કવર કરી લઈએ તો આપણા કાનને ઠંડકથી બચાવે ને, એમ અવાજથી બચાવશે ગ્રીન મફલર. ગ્રીન મફલર એટલે કંઈ નહીં, ઝાડવાઓની વાડ, દિવાલ. જે એરિયા બહુ ઘોંઘાટવાળો હોય ને એના ફરતી ઝાડવાઓની દિવાલ કરી નાખો, ફરતી બાજુ ઝાડવા વાવી દો ક્રમમાં, અવાજ ઘટી જશે સાવ. ઝાડવાના પાંદડાઓમાં ખાંચાખૂંચી હોય ને, જે એમાં અવાજના વેવ્સ કટ થઈ જાય છે, અવાજ ગુંજવા નથી દેતા. જંગલમાં ને એમાં જઈ તો કેમ નીરવ શાંતિનો આભાસ થાય. પક્ષીઓની ચહક ને બધું હોય, પણ આમ છતાંય નીરવ શાંતિ હોય. અહીંયા શાંતિ તમને કહું, લાઇટ જાય ને ત્યારે જોઈજો, તમે આમ છો ને અચાનક લાઇટ આખા એરિયામાં ગઈ એટલે આમ શાંત પડી જશે બધું. લાઇટ આવે એટલે પાછો ઘોંઘાટ દેખાય, થાય છે એવું. જંગલમાં એવી નીરવ શાંતિ રહે છે, એ ગ્રીન મફલરના કારણે, ઝાડવાઓના કારણે. આપણે જો અવાજ ઘટાડવો, જે ફેક્ટરી અવાજ કરતી હોય તો એના મશીનને આવા રૂમમાં રાખીને એના ફરતે ઝાડવા વાવી દો, એરિયાને આઇસોલેટ કરો, છૂટો પાડો, ફરતાય ઝાડવા વાવી દો. આજે એસટી સ્ટેશન હોય, બસ ડેપો, ત્યાં ફરતી ઝાડવાઓની વાડ હોય, દિવાલ હોય, તો આજુબાજુના જે વસ્તી વગેરે હોય, દુકાનો કે વસ્તી કે એમને અવાજનું પ્રદૂષણ બહુ નડે નહીં. એટલે અહીંયા શું કરવું દેવું જોઈએ, ફરતાય ઝાડ વાવી દે એટલે બસના જે અવાજો છે એનાથી એને ઓછી તકલીફ પડે. બધી જગ્યાએ કાળજી રાખવી પડશે અવાજની. તો પછી આજે બેરા સાથે એ ન આવે એમ. અવાજ માટે પરમિશન કરી દો ભાઈ, દારૂગોળા વગેરેનું તો પ્રોડક્શન બંધ જ કરી દો. એ હવાનું પ્રદૂષણ કરે છે, અવાજનું પ્રદૂષણ કરે છે. દિવાળી ઉપર ક્રમશઃ ફટાકડા ઓછા કરવાની જરૂર છે, બંધ થઈ જાય તો સૌથી બેસ્ટ. જો આને કોઈ ધર્મ સાથે જોડતા નહીં, આપણે કોઈ ધર્મની વાત જ નથી, બિન સાંપ્રદાયિક વાત જ છે, પણ જેનાથી પર્યાવરણને નુકસાન છે એવી બાબતો ચર્ચા કરી છે, બરાબર. તો અવાજનું પ્રદૂષણ એમાંથી બચવું હોય તો ગ્રીન મફલરની જરૂર પડશે, બરાબર. ગ્રીન મફલર યાદ રાખજો. મેં આમાં જો પાણીમાં યુટ્રોફિકેશન સમજાવ્યું હતું. આ જે વસ્તુઓ લઉં છું એ બધી તમને જોજો, જીનીટનું રિફર કરશો ને ત્યારે સમજાશે કે આ બધું કંઈ ફેલ નથી ભાઈ. અમસ્તી ચર્ચાઓ કરીને લેક્ચરો 2, 3, 4 ખોટા લેવાનો તો ક્યાં એ ટાઈમ હતો? આવશ્યકતા છે એ જ વાત કરું છું. અવાજ પછીનું પ્રદૂષણ આવશે થર્મલ પોલ્યુશન, એટલે ઉષ્મીય પ્રદૂષણ. ઉષ્માનું પ્રદૂષણ થાય છે, ગરમી, ટેમ્પરેચર. તમે ઘરેથી અહીંયા સ્કૂટી લઈને સ્કૂલે પહોંચો, વિચારી જાઓ સ્કૂટી ગરમ થઈ ગયું હશે, કોઈ એનો પાર્ટ્સ, સાયલેન્સર, એન્જિન ગરમ હશે. પછી સાંજે જાઓ ત્યારે એટલું જ ગરમ હોય પાછું કે ના હોય? ન હોય.
ઘરે પહોંચો ત્યાં ગરમ થાય. મતલબ આપણે આપણા દરેક વાહનો ઉષ્મા છોડી રહ્યા છે. ચાલુ હોય ત્યારે ધુમાડામાં ઉષ્મા જાય છે, એન્જિને ઉષ્માનો નિકાલ કરે છે. બધા ઉષ્મા ઘણી બધી એમનેમ આપણે છોડી દઈએ છીએ, કારણ કે એની કાર્યક્ષમતા 100% ન હોય ને. જે ઉર્જા છૂટી પડી પેટ્રોલ ડીઝલમાંથી 100% ગતિમાં પરિવર્તિત નથી થતી. ઘણી બધી ઉર્જા સ્વરૂપે વાતાવરણમાં ભળી જાય છે. ફેક્ટરીઓમાં આ જ કામ માટે મોટા મશીનો હોય, હજી ગરમ થાય મશીનો તો ફેક્ટરીમાં શું કરે છે, કુલિંગ ટાવર ઊભા કરે. મતલબ એ મશીનની દિવાલ ફરતે પાણી ફરે એવી વ્યવસ્થા રાખે ને એ પાણી આ કુલિંગ ટાવરમાં સ્પ્રે કરે. નીચે પડે, અહીંયા પંખો મૂક્યો હોય, હવામાં ગરમી ઉડી જાય ને પાણી ઠરીને હેઠે પડે, એ પાણી પાછું રોટેશનમાં ચાલે. આપણે કારમાં, ટ્રકમાં, ટ્રેક્ટરમાં નથી રાખતા રેડિએટર? એમાં શું હોય છે, એન્જિનની ફરતી દિવાલમાંથી ગરમ પાણી આવે રેડિએટરમાં, ઝીણી ઝીણી ધારાઓમાં વેચાઈ જાય. પંખો મૂકેલો હોય એ ધારાઓમાં ઠંડુ થઈ જાય, પાણી પાછું ફરે એન્જિનમાં. પણ એ ગરમી વાતાવરણને તો આપી દીધી ને. થર્મલ પાવર સ્ટેશન કોલસા બાળીને વીજળી મેળવે, ગમે એવું સારામાં સારું બેસ્ટ પાવર સ્ટેશન હશે ને, બેસ્ટ, તો પણ એનું આઉટપુટ વધીને 35%. બરાબર છે. સારું, પછી વાત કરીએ. જરાક નાનકડો બ્રેક પાડીશું.